मानयोग स्पीकर साहब, प्रश्नकाल। सरदार मनजिंदर सिंह लालपुरा, एबसेंट। श्री जंगी लाल महाजन, प्रश्न नंबर 280। श्री गुरमीत सिंह मीथेर, अच्छा एबसेंट ने। इनू कैरी फॉरवर्ड कर लेने जी, मंत्री जी पहुंचे कल तो कर लाँगे। सरदार जय किशन सिंह रौड़ी जी। सर क्वेश्चन नंबर 296। सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल, पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री। मानयोग स्पीकर साहब, मानयोग MLA साहब का सवाल जोड़ा नहीं है जी। गढ़शंकर विखे पशु मंडी बनाने की कोई तजवीज़ जी सरकार के विचार दी नहीं। रौड़ी जी। सर गढ़शंकर हल्के दे विच दे नाल नाल पूरे दुआबे दे विच आपां गल कर लीए जी, बहुत वड्डे लैवल ते जिहड़ा किसानी दे नाल लोग जुड़े हुए ने, उहदे नाल ही जिहड़ा जी किता आ वो पशुओं का भी नाल करदे, डेयरी फार्मिंग का करदे जी। पर दुआबे दे विच कोई भी इस तरह की अज तक किसी सरकार वालों कोई मंडी दा अज तक नहीं बनाई गई। गढ़शंकर हल्के दे विच जी पंडोरी पिंड है जी, कोट है, मेरा हज़ार हज़ार 2-2 पशु कल्ले कल्ले पिंड विच है जी। जेकर कोई इदां दी पशु मंडी बन जाए उहदे नाल साडे इलाके दे विच खासकर दुआबे दे विच जी होर जिहड़ी पशु मंडी दे नाल किसानां नूं बहुत लाभ होवेगा जी। कि मंत्री साहब दस सकदे ने कि किन्ने टाइम तक बनाने की कोई तजवीज़ है इन्हां च? स्पीकर साहब असी इहदे ते साडा महकमा जिहड़ा वो विचार कर रहा, कुछ असी होर थावां ते भी मतलब जिहड़े कोशिश कर रहे हैं कि मंडियां जिहड़ियां नवीं मतलब जिहड़ियां बनाईयां जाण। पर अजे क्योंकि बजट तो बाद असी देखांगे मानयोग वित्त मंत्री जी सानू इस वास्ते किन्ने पैसे जिहड़े प्रोवाइड करदे उहदे हिसाब नाल असी कुछ मंडियां जिहड़ियां नवीं करांगे। रौड़ी साहब। स्पीकर साहब बाकी तो गल मन सकते, पर जेकर सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल साहब मंत्री साहब ना करते हैं गल मनण नूं कोई भी तैयार नहीं जी। मैनू लगता कि जरूर हाँ दे विच जवाब देणगे जी, क्योंकि आने वाले समय दे विच जरूर ख्याल रखण जी। मैनू पूर्ण यकीन है कि ये साडी गल ते तवज्जो देणगे जी। गजन माजरा साहब, मंत्री जी घबराओ ना जी, कर दे बहुत दसो। हाँ जी, गजन माजरा जी। मंत्री जी नूं मंडियां दे संबंध च मेरा छोटा जिहा सवाल आ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1906 ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ 5000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। मानयोग स्पीकर साहब 302 नंबर। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ। सर क्वेश्चन नंबर 166। श्री ब्रह्म शंकर जल स्रोत मंत्री जी। जी हाँ, हल्का लहरा गागा विच लगदे घग्गर दरिया खनौरी साहब तो पिंड मकरौड़ साहब तक लड़ंदी
ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ 1992 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਵਾ ਲਈ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਯ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 22.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚੌੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਰ 588 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਸਰ 190 ਫੁੱਟ। ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ 190 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਰ। 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ 190 ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਗਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜਨ ਭੈਣੀ, ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ ਸਰ, 5-7 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। CWP 5377। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ CW ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ, CWUC ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗੇ
ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 115। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲੱਗ ਊੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ 6543 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਲਈ ਜਾਰੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6543 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗੀ? ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14/3/2018 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ AP ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਏ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 14/3/2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਨਿਓਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੋਟਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ। ਐਬਸੈਂਟ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 328। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਆ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ 50% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਬੀਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 100% ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। 100% ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਸਕਣ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਐਬਸੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 280 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ, ਅੱਛਾ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 296 ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਜ਼ਾਰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1906 ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ 5000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 302 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 166। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖਨੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ 1992 ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਵਾ ਲਈ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਯ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 22.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚੌੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਰ 588 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਸਰ 190 ਫੁੱਟ। ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ 190 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਰ। 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ 190 ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਗਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜਨ ਭੈਣੀ, ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ ਸਰ, 5-7 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। CWP 5377। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਔਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ CW ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ, CWUC ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 115। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲੱਗ ਊੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ 6543 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਲਈ ਜਾਰੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6543 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗੀ? ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14/3/2018 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ AP ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਏ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 14/3/2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੋਟਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ। ਐਬਸੈਂਟ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 328। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਆ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ 50% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਬੀਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 100% ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। 100% ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਸਕਣ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਐਬਸੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 280 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ। ਅੱਛਾ, ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 296। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ 1000 2-2000 ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ
1906 ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ 5000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 302 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 166। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖਨੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ 1992 ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਵਾ ਲਈ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਯ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 22.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚੌੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਰ 588 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਸਰ 190 ਫੁੱਟ। ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ 190 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਰ। 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ 190 ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਗਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜਨ ਭੈਣੀ, ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ ਸਰ, 5-7 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ
CWP 5377। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ CW ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ, CWUC ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 115। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲੱਗ ਊੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ 6543 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਲਈ ਜਾਰੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6543 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗੀ? ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14/3/2018 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ AP ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਏ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 14/3/2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਨਿਓਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੋਟਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ। ਐਬਸੈਂਟ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 328। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਆ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ 50% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਬੀਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣਕੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 100% ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬਸ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। 100% ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਸਕਣ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਐਬਸੈਂਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 280। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ, ਅੱਛਾ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 296। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ 1000 2-2000 ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1906 ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ 5000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 302 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 166। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖਨੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ 1992 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਵਾ ਲਈ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਯ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 22.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚੌੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਰ 588 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਸਰ 190 ਫੁੱਟ। ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ 190 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਰ। 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ 190 ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਗਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜਨ ਭੈਣੀ, ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ ਸਰ, 5-7 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਰ।
ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। CWP 5377। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ CW ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ, CWUC ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 115। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਲੱਗ ਊੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ 6543 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਲਈ ਜਾਰੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 6883 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6543 ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗੀ? ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ AP ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14/3/2018 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ AP ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਏ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਪੰਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 14/3/2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀ
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਨਿਓਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੋਟਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ। ਐਬਸੈਂਟ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 328। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਐਬਸੈਂਟ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 280। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ। ਅੱਛਾ, ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 296। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੌੜੀ ਜੀ। ਸਰ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ 1000 2-2000 ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ।
ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1906 ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। 5-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ 5000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 302 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 166। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖਨੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੜੈਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਹਲਕੇ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਣ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿ 1992 'ਚ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ। 1988 ਦਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਵਾ ਲਈ ਸਰ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਯ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 22.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਚੌੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਰ 588 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਸਰ 190 ਫੁੱਟ। ਮਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ 190 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਰ। 588 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ 190 ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਗਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜਨ ਭੈਣੀ, ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ ਸਰ, 5-7 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ, ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। CWP 5377। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਘਟਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। 7000 ਉੱਡ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ। ਪਰ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖੜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਬਜਟ ਹੈ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। 27% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਠਣਕਿਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ FM ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਠਣਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘੜਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਨੂਨ ਕਾ ਨਤੀजा जरूर निकलेगा, इसी सिया समुंदर से नूर निकलेगा। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਸੇ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾर्ट है वो लिखते ने, उसी का शहर वही मुदई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मदई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੱਖੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ
ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1,83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1,83,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ CCL ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 1,28,000 ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2017 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,67,000 2020 ਤੱਕ, ਜਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 300 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ, 300 ਦਿਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2020 21 22 ਚ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਵ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿਰਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੁਪਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ MLA ਸਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ MP ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ 37% ਵੋਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਘਟ ਕੇ 35 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਐ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਸ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਚਲ ਡਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਡਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋ ਹੋਸਟ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਰਤਾਰੋ ਡਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 4000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਠਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਠਾਂ ਕਰਦੇ। ਨੀਵਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ। 20000 ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 20834 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, 27% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਬਜਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਆ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਐਡਸ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੇ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
बन के आया बजट दिल्लियों बन के आया। मेरे आदरणीय साडे बहुत ही सत्कारयोग कन्वीनर आम आदमी पार्टी के लीडर सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा सी, कहते 20% जो बजट बनता है करप्शन होंगी है 20%। ये स्पोक्समैन की मेरे को इंटरव्यू है, जो उन्होंने पूछा गारंटियां कितों दोगे, तो उन्होंने कहा गारंटियां तो मैं इदा ही पैदा कर दूंगा। 20% हेर फेर होंगे बजट तो, जानी कि 1,56,000 करोड़ रुपए का बजट आया। अगर 20% की गल करिए तो 31,000 करोड़ रुपए का मैं समझदा कि उन्होंने कहा हेर फेर से, कितने है 31,000, वो बारे कोई वेरवा नहीं दिता। ये अरविंद केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा भी रेते चो 20,000 रुपए। देखो पंजाब सच सुनना चाहती है, पंजाब की जनता सच सुनना चाहती है, पंजाब के लोग सच सुनना चाहते हैं। अगर 20,000 करोड़ रुपया जेड़ा केजरीवाल साहब ने कहा कि रेते चो आमदन आ जाएगी, क्यों ही 56,000 करोड़ रुपया कढ़ लिया जाएगा। अगर 20,000 करोड़ रुपया आ गए, मैं इस सदन च आना पर पूरी जिंदगी लिए बंद कर दूंगा। ये बहुत वड्डी गल है। अगर तुसी 20,000 करोड़ रुपया रेते चो आमदन करके दस दो, मैं सदन च नहीं आवांगा। सो गल उन्नी करनी चाहिए है जिन्नी हो सके। स्पीकर साहब कर्जे की गल कर लीए, बोरिंग्स जड़ियां हुई, साडी सरकार 2021 ते 22 साडा एस्टीमेट सीगा सर 46,000 करोड़ रुपए का बोरिंग लैंड का, ते थोड़ा वित्त मंत्री साहब तुसी बोरिंग्स वाले दसिया है, कर्जे की गल की है, तुसी 55,000 करोड़ रुपए की गल की है कि असी 55 निंदी सानू जाने हो कि असी कर्जा लै गए, 55,000 कोई गल नहीं सर। मैं सरबजीत कौर माणूके हो गया जी, दोहां दा हो गया, तीजा भी लेना नहीं हो गया जी। फिर अरुणा जी का टाइम भी चले बीबा नहीं वो सारा करता जी। स्पीकर साहब 7 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए ना जी, थोड़ा नहीं वो दे रहे। हाँ जी थोड़ा टाइम दे दिए जी, ठीक है ठीक है जी। राजा जी ਜਿਹੜਾ जी 7 मिनट ने चलो जी स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू सी सर जिहदी गल करदे सी, इन्हां ने गल कीती, इन्हां ने कल कहा भी जीएसटी, इन्हां ने क्या आपदी किताब च लिखिया जीएसटी च 27% इंक्रीज दिखाया है, 10 तो 12% इंक्रीज। मैनू नहीं लगता जिहड़ियां वधिया सरकारां ने वधिया स्टेट्स ने उत्थे 10 तो 12% जीएसटी च वाधा बहुत चंगा मन्निया जाता है। ऑफिसर साहबान बैठे ने, ये 27% किद्दां इंक्रीज करनगे। अज हिंदुस्तान टाइम्स दे विच टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट दे कोई बादिश है जिंदल जिहड़ा चीफ इंडस्ट्री फोरम का प्रधान है, उन्हें लिखा है कि यह मतलब आ जिहड़ा साडे उत्ते टैक्स इंटैलीजेंसी यूनिट बिठाता है, ये सारा गल कुटेगा, ये गल कुटेगा, रिश्वतखोरी वधेगी। तो 27% अज इंडस्ट्री के हालात तो बहुत माड़े ने, ये कित्थों 27% का वाधा, ये नहीं होना जिहड़ा तुसीं इहदे च 27% का वाधा लिखता है। दूजा चलो जल्दी इहनूं मैं वाइंड अप करा, 27% औरतां दा सुझाव की दिता होना, औरत ने सुझाव मैनूं किसी ने इन्हां दी डिपार्टमेंट दे बंदे ने दस्सिया कि औरतां दे ज्यादा सुझाव सीगे कि 1,000 रुपया सानूं दिओ, औरतां दे सुझाव से सीगे कि दारू सस्ती ना करो, लेकिन किसी ने औरत का सुझाव नहीं लिया गया। एक्साइज रेवेन्यू की गल की, इन्होंने कहा 6200 करोड़ रुपया पहला सानू सालाना आमदन हुंदी सी ते हुण 9600 करोड़ रुपया होया करेगी। वो क्यों होया करेगी पता है स्पीकर साहब, इंग्लिश जिहड़ी दारू है उहदा कोटा ही उड़ाता मादिया शेरां ने। पहला 46 लाख डब्बा विकदा सी पंजाब दे अंदर, हुण उहदा कोटा उड़ाता, एक L1 बना दिता गया जिहदी फीस 4 करोड़ रख दी गई। पहला 7 करोड़ रुपए का यूनिट से 30 करोड़ रुपए का कर दिता गया। और कोटा उड़ाउण का मतलब यह है जां तां पंजाब के लोग दारू वध पीणगे, बई जिहड़ा बंदा जिन्नी दारू पीता वो कोटा कित्थों लगूगा, रेवेन्यू आऊ किवें, समगल होगी दारू। जिहड़ी पंजाब की दारू है वो बाहरले सूबे च समगलिंग होएगी, फिर उहदे नाल रेवेन्यू वध सकदा। अदरवाइज तां जिन्नी दारू पीनी है 46 लाख रुपए का पिछली बारी कोटा सी ते 48 लाख बॉक्सिस लग गए। हुण इन्हां ने कोटा, मैनूं लगदा कि उत्थे कोई कोटा फिक्स होना चाहिए चीमा साहब, नहीं तो पंजाब दे विच हाहाकार मच जाएगी। और जिद्दां दारू सस्ती की स्पीकर साहब उदे मूसेवाला साहब दी मैं समझदा है अरदास हो रही सी, और उन्हां दी मां कह रही सी कि नशियां तो बचो, नशियां तो बचो, सिंह सजो
ਔਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੜੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਾਂਗੇ। 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਕੱਟ ਪੇਸਟ, ਨਿਊ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 41 ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 65। ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪੱਥਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। 2020-21 ਅਸੀਂ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। 21-22 ਚ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। 30 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਕਾਪੀ ਲਓ ਸਭ। ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਮਸਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਈਏ 30 ਕਰੋੜ, ਜਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਨਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ? ਚਲੋ ਕਰੋੜ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠੋ, ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆંકੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। 2021 ਚ 214 ਕਰੋੜ, 2021-22 ਚ 207 ਕਰੋੜ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਾਂ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਫੱਜ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ।
राजा जी हो गया जी, कंक्लूड हो गया। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ 2022 ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਵਿੱਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੋ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ 400 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਕਰੋੜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ 363 ਕਰੋੜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਹ 363 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਆਜ ਭਰੀਏ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੀਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲਾ ਬੁੜੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਮਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਈ ਆ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ 2022 ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ FM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸਹਿਮਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਮਾਲ ਬਜਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, the roots of education are bitter but the fruit is sweet। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ,
ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 123 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਡਸਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਆਏ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ IAS PCS ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਬੱਚੇ 81 ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਘਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ CM ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ, 2-2.5 ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਕਰੋੜ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਤੇ 26,454 714 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕੁਛ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਅਕਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬੈਠੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ। ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ FM ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ FM ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਆਸ ਤੇ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਬਜਟ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ FM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਆਟਾ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਸ਼ਹੀਦ
ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ 117 ਜਾਣੇ ਆ, 117 ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਫੌਜ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਪਾਪਾ ਫੌਜ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ 10 ਜਾਂ 20 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ 51,000 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਹਰ ਵਰਗ 100% ਨਹੀਂ 99% ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ FM ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਲਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣ ਆਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਲਮਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। 1980 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 1000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ 83,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੋਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 29 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ IIT 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ IIM 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। 3 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ PGI। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, 2002-03 'ਚ 7 ਕਰੋੜ, 2003-04 'ਚ 11 ਕਰੋੜ, 2004-05 'ਚ 11 ਕਰੋੜ, 6 'ਚ 11 ਕਰੋੜ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 36 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 13 'ਚ ਫਿਰ 19 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 13-14 'ਚ 43 ਕਰੋੜ, 14-15 86 ਕਰੋੜ, 15-16 56 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 42 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 123 ਕਰੋੜ, 17-18 'ਚ, ਫਿਰ 18-19 'ਚ 38 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 19 ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 2020-21 'ਚ 178 ਕਰੋੜ ਤੇ 2021-22 'ਚ 150 ਕਰੋੜ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1083 ਕਰੋੜ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਛੱਡੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ? 7,000 ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਛੱਡੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੇ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕੜੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, 2 ਹੋਇਆ, 1 ਹੋਇਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਖਾਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਅੱਜ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ ਇਨ 2018 ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 25% 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਊਗਾ, 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਆਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਫਿਰ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 425 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਂਦੇ ਸਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ DSR ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 202 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 43 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ DSR ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ 43 ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 20,000 ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਕਮ ਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਕਰੋੜ ਮਹਾ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੋ 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 ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੋ। ਦਿਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੱਡਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਕੌਣ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਬੈਠੋ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਬੈਠੋ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੱਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਖੱਡ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਨਾਲੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੀਲੀਗਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ? ਮੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕਾ ਜਨਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕੀ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਠੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀਏ। ਮੀਰ ਜੀ ਸਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ 1.5 ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੈਠੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਠੋ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਹੀ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀਏ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੋਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਰ, 16/12/2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਲੈਂਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਚੰਦਪੁਰ ਬੇਲਾ, 10 ਗਰਾਈ, ਸੂਰੇਵਾਲ, ਜਿੰਦਾਪੁਰ, ਮਾਲੇਵਾਲ। ਸਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, these irregularities, this all corruption is on paper, on document। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਰ, 18 ਆਫੀਸਰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸਸਪੈਂਡਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਟੂ ਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਸਰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਸੈਡਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ,
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਗਿਵਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਡਿਊ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਡਿਊ ਹੋਏ, ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਨ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਬੈਠੋ। मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੇ ਆ, ਕਾइंडली बैठो, सारे बैठो। मंत्री जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुन लिए जी। सर, मैं कोई 11-12 साल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट चला के आया जी। आई मे बी रॉन्ग, बट आई हैव दिस फीलिंग a minister cannot speak on the budget. Ordinary members can. Agreed. A minister cannot speak on this. Agreed. It is nothing wrong. Whatever he says, we are willing to listen. But मेरा another thing. Number 2. कोई भी चीज चलती है, because their number is larger. ये 92 ने, इधर 18 ने। ਇਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਨਹੀਂ ਧਮਕਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਹੈਕਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। So let us not heckle, because live program ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਹੈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। Let us not do this. ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, you please intervene in this. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਦੀ ਰੂਲਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਿਸ ਰੂਲ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ। this it's a discrepancy. A minister cannot speak on the budget. Only the finance minister or other members of the house. Yes, minister can. Let me answer it, please. मैं जवाब दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, sure. ਸਰ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਆਈ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਯੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਇੰਟਰੂਡ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਿੰਟ ਤਾਂ 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਟਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, 2 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ ਫਰਮ। ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਬੈਸ, ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ। ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ। ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਹਿਮ ਜੀ। ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਗੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 100% ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ 19-21 100% ਹੋਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ, ਬਟ ਇਹ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 19-21 ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 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 ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਓਵਰ ਹੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ। ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ। You cannot ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 444 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। Nobody can question the chair. This is a rule. Please sit down. Please sit down. ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 444 ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਤੇ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। From the day sir the government is formed ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਸਰ 444 ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫੀਸਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੀ 2 ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੈਟ ਮੀ ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਫਿਨਿਸ਼, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ these are very important issues। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਬੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਿਵ ਹਿਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਲਿਆਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟ ਹਿਮ ਟਾਕ ਸਮਥਿੰਗ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਅਰੁਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੈਠੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਠੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਫੀਸਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅਗੇਨ ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 40,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੱਲੀ 40,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ I am responsible ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 40,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਸਰ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ, ਉਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋਇਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ, 20,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਦਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, he is about to complete. Let him complete. You will speak. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, 20 ਟਰੱਕ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਟਰੱਕ ਨਾਓ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਰੈਕਟਡ। ਸਰ ਉੱਤੇ ਕਦੀ 2 ਟਾਇਰ ਚੜਾਤੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟੀ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਾਰਕਡ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ 205 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ 43 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ। ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਅ DSR ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਫॉर दैट ਅ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਅ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DSR ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ 205 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਨ ਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਫਾਲਟ ਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੀ DSR ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ EC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਰ, 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 108 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਸਟ
ਲਾਇਰਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਰ। ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆਪ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 108 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ FIR ਕਰਤੇ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਸ FIR ਚੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਰ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, this is very important, this is related to law and order of Punjab, let me finish, this is very important, this is very important sir, this is related to law and order of my state, let him complete, this is related to law and order of my state, let me complete sir, this is very important, let him complete sir। 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, he was given a VIP treatment, ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it sir, not only this, let him complete ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, this is very important, this is very important sir, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 26 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਿਆ, 26 ਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਲਡ ਅ ਰਿਟ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, 1 ਮਿੰਟ, ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲਾਸਟ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਸਰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰ to the state of Punjab. Sir, for the information of the state of Punjab, sir, I have ordered that an FIR be lodged and all those who guilty be booked. Thank you. Thank you. जी अपने बाजवा साहब, LOP साहब। देखो स्पीकर साहब जी सर, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, and you are sitting on a very difficult chair जी sir, where the scales have to be, you cannot ਇਹ one sided ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਸੇ ਆਈਏ ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਅੰਸਾਰੀ ਅੰਸੂਰੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੂ ਆਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ। if you are not able to ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ, you will have to resign. You will have to resign. You are not in a mahalla clinic. You are on the floor of the sun. You are on the floor. LOP साहब, ਜੇ proof बैस साहब। अच्छा, 1 मिनट जी, why he was kept sir,
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਬੈਠੋ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਜੀ। ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ। ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਦੇ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੈਟ ਮੀ ਸਰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, I repeat my words sir। सुनो बाजवा साहब सुनो, तो फिर सुनो ना। फिर सर मैनू एक गल दस दो। दिल्ली लेके आए ऑनरेबल स्पीकर साहब। हाँ जी ऑनरेबल स्पीकर साहब, I repeat my words that we have ordered an FIR and the truth will be out to the people of Punjab। ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲੋ। 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲੋ। अमन अरोड़ा जी, ठीक है मंत्री जी बैठो। अमन अरोड़ा जी, अमन जी स्पीकर साहब, अमन जी बोलो जी। स्पीकर साहब एक मिनट। मंत्री जी खड़े हैं, बाजवा साहब, कटारू चक साहब खड़े हैं। अमन जी कटारू चक साहब खड़े हैं। कटारू चक जी। सत्कारयोग स्पीकर साहब, मैं तो आज सैकंड दफा बोलन लगा इस हाउस के अंदर। असी तो जिंदगी के अंदर धरनिया की राजनीति की, लोगों के मसले लैके सड़कों पर रहे। पार्लीमेंट जीवन के अंदर आ 3 महीनों का मेरा सफ़र है जोड़ा मैं इत्थे गुजारिया। इत्थे पंजाब सारा देख रहा, सानू सुन रहा। मैं जनरली बेनती करना चाहना भी सानू तर्क ते विवेक नाल गल इत्थे करनी चाहिए है। मैनू नहीं पता, सुन लियो मेरी बेनती। रौला तुसीं भी बहुत पाते हो खैरा साहब, मेरी बेनती सुन लियो। असी हुण मंत्री जी बोल रहे उन्होंने बोलो। मैनू नहीं पता। मैं इत्थे सुनिया भी मंत्री साहब नहीं बोल सकते, प्रोटोकॉल हैगा। नहीं कोई ऐसी पर जो ये बोलते हैं तो फिर मेरा मन किया भी मैं कुछ गल करा। हुण मेरी बेनती है जी, देखो जिस इलाके चो मैं चुन के आया हलका भोआ, पंजाब दे अंदर माइनिंग दा जे सब तो ज्यादा किसी लोगों ने सेक झलिया तो वह हल्के भोए ने झलिया। सुजानपुर पठानकोट कह सकते हो तुसी, पर भोआ जिहड़ा आ, भोआ बहुत वड्डा केंद्र रहा माइनिंग दा, रावी दा कंढा।
ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਉਜ ਤੇ ਤਰਨਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊ, ਦੱਬ ਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੰਨਾਂ ਦੇ। 2 ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਚੱਕ ਅੱਡਾ ਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਅੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਘੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਟਰਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ 3 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ 19 ਮੌਤਾਂ, 2 ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮਰੇ, 19 ਮੌਤਾਂ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। मैं आज हाउस पहली बारी बोल रहा और पहली बारी विधायक चुन के आया और मैं पहले सारे मैंबरस कोलों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना अगर कोई गलती होए तो। मिनिस्टर साहब भोए तो आए है, मैं सुजानपुर तो आया जी। जो होया पिछे सारी दुनिया नू सब नू पता है, पर मैं कहना हजे भी उस रोड ते शाम नू 4 बजे तो बाद 2000 ट्रक लंघदा सर। अगर जे असी उदों कंट्रोल नहीं किया तो हुण की प्रॉब्लम है। मैं आभारी हाँ मिनिस्टर साहब का, बैन साहब का। इन्हों ने जोड़ा बंदा फड़िया, मैं वो खिलाफ धरना लाया सी 5000 बंदा लैके। क्यों? एक काउंसलर ने क्रशर है वह, मैं मन्ना इस गल नूं हाउस दे विच खड़े हो गए कि जिहदा क्रशर है वह माइनिंग करता, मैं वह साथ दिता। क्यों दिता सर? उत्थे 100 क्रशर है, बंदा फड़िया एक। इट मीनस ए वेंडेटा पॉलिटिक्स सी। और मैं डिमांड की धरने दे विच, एक सेकंड मंत्री जी, हाँ जी, पहले उन्होंने फड़िया, पहले उन्होंने टंगिया। मैं नंबरों की गिनती च नहीं पैना चाहता, पर उत्थे अगर 150 क्रशर है, ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं ठीक है। अमन अरोड़ा जी, जी मंत्री जी कुछ कहना चाहते हो? ठीक है पुरी साहब, ठीक है पुरी साहब। मंत्री जी एक सेकंड एमएलए साहब, एक सेकंड सर, काइंडली जी। हाँ चलो ਦੇ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ। ਅਮਨ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੀਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ,
ਔਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਟਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਫਰੂਟਫੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 100% ਫਲॉलेस ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ, ਚਲੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5.5 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 70 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 70%। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਰ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ 150 ਕਰੋੜ ਕਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ हाँ अटैक करता है ते? गलत गल है। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਭੇਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮੈਨ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਆਨਰੇਬਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।